Yes, my voice is audible. Hello. Yes, my voice is audible to all. Yes, sir. Yes, sir. Let's start our examples. Yes, we have started the examples on yes, limits are not given. Yes, hello. Yes, sir. Let's add more examples to the same set. Yes, consider the example first. Okay, whether the screen is visible for all. Yes. Yes, sir. Yes, consider the example. Consider the example number 4. Yes. Evaluate the double integral xy into x plus y dx dy over y is equal to x square and y is equal to x. Yes, the screen is visible for all. Yes, sir. Complete that part. Yes, written problem. Everyone has written the problem. Yes, Yes, sir. sir. Let's go for the examples now. Consider kara limits are not given. This is the part. So answer. Example number किती है? हा 3 है का 4 है? 4. 4. Answer example number 4. Let the area bounded by the curve. What is the first curve? Y is equal to x square. Yes, it represents. काय represent करता है? It represents which curve? कुठला कर्व रिप्रेझेंट करतो हा? हॅलो, कुठला कर्व रिप्रेझेंट करतो बाळांनो? कोणते कोणते कर्व येतात सांगितलं मी. सर्कल, स्ट्रेट लाइन. Parabola. It represents. Yes, parabola. Symmetric about. हाँ, Y. y axis. Yes, that is on positive side. बरोबर ना? Yes, sir. आठवतं का ट्रेसिंग ऑफ कर्वच्या वेळेस सांगितलं मी तुम्ही ते कर्व लागतात म्हणून तुम्हाला. Positive side. And yes, what is second curve? Y is equal to Y x. is equal to x. Straight line. Represents a straight line. बरोबर का? 45 degrees. And I is equal to, what is the given integral over the limits x plus y into xy dx dy, whether it is correct? Whether it is correct? Yes, sir. Okay, let's start. Yes,
बघा बरं पॅराबोला कसा असेल फर्स्ट पार्ट ड्रॉ द स्केच ऑफ पॅराबोला येस पॉझिटिव्ह साइड ऑफ y axis whether it is correct Yes, sir. Yes, sir. Yes, this is the parabola. What is the equation of this curve? Y is equal to x square. X square is equal to y. Both are correct. Next, straight line. Yes, consider a straight line. Is that clear? Hello. Yes, sir. Then what is the region? Yes, region bounded by these two curves. कुठला येणार? This is my intersecting point. Yes. दिसते का हे? Yes, it is visible. Yes, sir. Yes, sir. This is the area bounded by these two curves. Y is equal to x square and y is equal to x. Now in this area we have to consider strip. Tell me which strip you are going to consider here. This is x axis, y axis. This is origin. कुठली strip घेणार? कुठलीही घेऊ शकता. Parallel to x axis or parallel to y axis. Select Y. anyone. Yes, parallel to y axis. Okay. On that strip, on this strip, what is the value of y here? On that curve, what is the value of y? Part of the curve is parabola. On parabola, what is the value of y? Y ची value किती आहे? X square. Yes, आणि या line वरती y ची value X. x. Now we want the intersecting point. इथला intersecting point आहे तो 0 0 आहे. बरोबर? इथला intersecting point 0. हा intersecting point पाहिजे. To get the intersecting point. Yes. To get intersecting point. कशा intersecting point मिळवायचे आहेत? Y is equal to x आणि y is equal to x square. X square. ह्याच्यात व्हॅल्यू टाका कुठली तरी एका इक्वेशन मध्ये. ठीक आहे, y ची व्हॅल्यू त्यामध्ये टाकली मी. x is equal to x square. म्हणजे काय येईल? x minus x square is equal to 0. म्हणजे x into x minus 1 is equal to 0. Implies 0. x is equal to 0, 1. x is equal to 1. X is equal to 1. x 0 असताना y किती मिळतोय? कुठल्याही इक्वेशन मध्ये टाका. x 0. 0 असताना y किती मिळणार? 0. 0. x 1 असताना y किती मिळेल? 1. 1. येस, म्हणजे कुठले पॉइंट्स आले? 0 0 आणि दुसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कुठला आला? 1 1. Yes. To get the limits for x now, draw one perpendicular line on x axis. Ether. What is the value of x at origin? 0. 0. And ether x is equal to 1. 1. yes. Understood now? Hello. Yes, sir. Yes. Sir. Consider the strip parallel to y axis. On that strip, y varies from. कसा वॅरी होतोय तो? x square to x आणि x varies from 0 to 1. getting. Hello. Therefore I is equal to पहिल्यांदा constant limits. Next limits for y, x square to x, this function x plus y into xy. What should be the order? dy dx. dx. dy dx as our strip is parallel to y axis. आता मी or लिहितो बघा. or लिहिता येईल का? सांगता येईल का? or yes, I is equal to strip is parallel to x axis consider केलं मी. yes, इथून suppose इथं consider केलं. What is the value of x here? Limits for x. Root y. x is equal to y to x is equal to root y. बरोबर का? Hello. Yes, Yes, sir. sir. Means कसं येणार? y to root y.
And limits for y, draw one perpendicular line on y axis. Either y is equal to 0 to y is equal to 1. 1 yes, similarly as it is. dx dy. Getting? Hello, लक्षात आलं का? रेड, कोणाला जर रेड ने जायचं असेल तर तसं जाऊ शकतोय आपण. Let me erase the things now. Yes. येस, आता तेवढं काय मला इरेज करता येत नाही, तेवढं तसंच राहील रेड मधलं. ठीक आहे, तेवढं फक्त समजून घ्या आता. गेटिंग? हॅलो, Yes sir. Yes, sir. दिस इज द पार्ट. इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिळवा, लिमिट्स मिळवा कॉन्स्टंट, आणि जी स्ट्रिप पॅरलल टू वाय ऍक्सिस आहे त्याचे एंड पॉइंट्स ज्या कर्व वरती असतील त्या कर्वचं y इज इक्वल टू इक्वेट करा. गेटिंग? हॅलो, येस. Yes. आणि जर पॅरलल टू एक्स घेतले तर x इज इक्वल टू इक्वेट करा. दॅट विल बी लिमिट्स फॉर x. गेटिंग? हॅलो, आता स्टार घेऊया सॉल्व करायला. देअरफॉर I is equal to 0 to 1 0 to yes x square to x x square y plus y square x बरोबर का? dy dx. Hello, is that correct? हॅलो, आवाज येतोय का माझा? हॅलो, येस, माय व्हॉइस इज ऑडिबल. हॅलो, आवाज येतोय का माझा? येस, माय व्हॉइस इज ऑडिबल. हॅलो, आवाज येतोय का माझा? Yes, sir. ओके. आता ते रेकॉर्डिंग सेव्ह आहे बरं का. त्या रेकॉर्डिंग मध्ये डबल इंटिग्रल तयार केलेला आहे. ऍज अ होमवर्क म्हणून तुम्ही डबल इंटिग्रल सॉल्व्ह करू शकताय. वी विल गो विथ Yes, द sir. न्यू एक्झाम्पल. ओके, येस. ओके, Yes, sir. नवीन एक्झाम्पल कन्सिडर करूया की जेणेकरून त्याच टाइप मधलं दुसरं एक्झाम्पल सापडते का बघू. ठीक आहे. now I'm going to share with you example PDF. Yes, दिसतंय का बघा सर्वांना? Yes, it is visible. Yes, sir. Now over the region consider करायचं आपल्याला. Okay, over the region we have supposed to consider region चे example दिसतात का बघा कुठे? Region. थांबा एक मिनिट. चेंज द ऑर्डर जास्त दिसतंय. येस, हॅलो, Yes, sir. इथे दिसतंय का बघा पर सर्वांना? 6.5.1 इथे आहेत बघा ते एक्झाम्पल्स. हॅलो, राईट ऑन दिस एक्झाम्पल. Yes sir. त्या टाइप मधलंच आहे, सेमच आहे, फक्त थोडेसे नंबर चेंज आहेत. इव्हॅल्युएट द डबल इंटिग्रल xy dx dy over the region enclosed by the x-axis and the line x is equal to 2a and the parabola x square is equal to 4ay. Yes, hello,
Hello. Yes, it is visible. Hello. Yes, sir. कम्प्लीट झालं की सांगा मला. Yes, completed example. Yes, sir. हे बघा आता घेतलेलं एक्झाम्पल इथे आहे बघा 5.6.616 इथे दिसतंय का बघा. y is equal to x square and y is equal to x हे एक्झाम्पल घेतलं होतं आपण मगाशी. गेटिंग? हॅलो. येस. Yes. कुठे गेले ते? हा 6.5.1 रिटर्न एव्हरीवन. Yes, sir. Yes, sir. तुम्हाला काही सुद्धा करायची गरज नाही, सगळं कर्व आयडेंटिफाय करून दिलेलं आहे. वी हॅव टू ट्रेस आउट द कर्व अँड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द स्ट्रिप अँड लिमिट्स. येस. Example number 5. Okay, let area bounded by the curve. Yes, पहिला आहे x square is equal to है ना X 4ay. is equal to X is equal to 2a. 4ay ना का x is equal to 2a. Yes, Yes. sir. X is equal to 2a. x is equal to 2a काय आहे ही? Line. line. It is a straight line. Yes, it is a straight line. Yes, it is a straight line parallel to Y-axis. Y. first, and x square is equal to 4ay. 4ay. It is a parabola. Symmetric about. Yes. Y. Y-axis. Y-axis. आणि अजून एक सांगितलं बघा त्यांनी and कुठलं x axis म्हणलंय का? Yes, sir. Yes, x axis बरोबर. Yes, And the third is the line x axis. आपण x axis ला कन्सिडर करतो. No need to consider this part. Okay, जर कन्फ्युजन झालं तर तो पार्ट कन्सिडर करायचा. And I is equal to double integral r किती आहे तिथे? XY. xy dx dy. ठीक आहे. Now go for the tracing of curve. Trace the area. हा ठीक आहे, जाऊया चला फास्ट. पहिला पॅराबोला. Getting? Hello. Yes, sir. Yes. This is the parabola. What is the equation of this parabola? X square is equal to X square is 4ay. 4ay. नेक्स्ट काय? x is equal to 2a. सपोज पॉइंट करा इथं 2a पॉइंट आहे माझा. ठीक आहे, यात नेक्स्ट स्ट्रेट लाईन. येस. हॅलो. Yes, sir. वाटलंच मी असं ड्रॉ करतो. गेटिंग? येस. आले का लाईन? x is equal to 2a. या प्रत्येक लाईन आता इथं जो इंटरसेक्ट झालाय. येस. व्हॉट इज द कोऑर्डिनेट? x ऍक्सिस कोऑर्डिनेट 2a. a 0. 4, comma
y ची व्हॅल्यू इथं x ची व्हॅल्यू ह्याच्यात 2a टाकायचं आणि त्याच्यावरून त्याचा y मिळेल तुम्हाला. गेटिंग? हॅलो. आणि अजून एक सांगितलं त्यांनी एक्स ऍक्सिस पण सांगितलेलं आहे, बरोबर आहे. आता इथं आपल्याला रिजन कन्सिडर करायला मदत करते बघा ते. येस, व्हॉट इज माय रिजन? व्हॉट इज माय रिजन देन? What is my region? Bounded by these three curves with initial line. Yes. Getting? Hello. Yes, sir. Getting? Everyone? Yes, sir. This is O A B. Area bounded by these four curves. इथं अजून कुठला आहे? X axis. Area bounded by these curves in bounded area is OAB. आता पहिल्यांदा इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करूया इथला. येस, इथं जर मी 2a याच्यामध्ये ठेवलं, x is equal to 2a जर याच्यामध्ये जर तुम्ही ठेवलं तर किती येणार आहे? Y is equal to A. कॅल्क्युलेट केलं काय? 4A square. थांबा एक मिनिट, मी टाकतो व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये. येस, 2a चा स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ay. ओके, 4a स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ay. येस, 4a गेला, काय राहिलं फक्त स्क्वेअर गेल्यानंतर? A. 4a. फक्त a रे. Yes, sir. येस, therefore value of y will be a. A. आला का? इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करता येतोय? या a पॉइंट Yes, मधला sir. इंटरसेक्टिंग पॉइंट सांगू शकताय का? 2 and 0. Yes. 2 and 0 x Yes, axis sir. वर येतो. येस, कन्सिडर करा स्ट्रिप. येस, कन्सिडर स्ट्रिप नाव. कशी करणार? कशीही करा, तुम्हाला जसं योग्य वाटेल तसं. यू कॅन कन्सिडर एनी स्ट्रिप. पॅरलल टू x axis, पॅरलल टू y axis. X axis. येस, ऑन दिस स्ट्रिप. हे बघा, पॅरलल टू x axis जर तुम्ही घेतलं तर इथं रूट मध्ये येईल, बरोबर आहे का? लिमिट्स आर इन रूट. तसंही चालतं किंवा विदाउट रूट घेतलं तर इंटिग्रेशनला सोपं जाईल. चॉईस इज युअर्स, मला काय फरक पडत नाही. ठीक आहे, एक्स ऍक्सिसला म्हटलं, एक्स ऍक्सिसला घेतलं मी. एक्स ची व्हॅल्यू किती येते बघा बरं. 2 root AY. 2 root ay. What is value of x here? 2A. Getting? Hello. Now Yes. points for y. Yes, here constant limit is at origin 0. इथे 0. perpendicular ड्रॉ केली. Yes, y is equal to A. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. Consider a strip parallel to x axis. बघा बरं, on that strip. Yes, x varies from and y varies from. बघा बरं, x varies from. कसा व्हॅरी होतो x? 2 root AY. to 2. 2A. Root 2a to 2a. And how the y varies? 0 to A. 0 to a. Yes. Therefore I is equal to constant variable साठीचं. To A. xy, what is the order? dx dy. dx dy. आता रेड पेन सांगा बरं काय येते. काय असेल जर मी पॅरलल टू यस y ऍक्सिस घेतलं तर? मी पॅरलल टू y ऍक्सिस घेतलं तर इथं y किती आहे तुमचा इनिशियली? यस, 0. 0. y is equal to 0 to. हा, what is value of upper limit y parabola? x square by 4A. Yes, and what are the constant limits for x? 0 to x साठी बघा इथं इथून ते इथपर्यंत 0 2A. to A. 0 to a. ऑर्डर विल बी dx dy. divided. येस. कुठलं सोपं वाटतं तुम्हाला दिसताना बघा बरं? ज्याच्यामध्ये जास्त झिरो असतील ते सोपं असतं, बरोबर का?
Yes, sir. Parallel to x axis पड़ता का parallel to y axis? Hello. Y. Parallel to y will be feel it is easy. Okay, choice is yours totally. कुठलाही निवडा, काही फरक पडत नाही. Getting? Hello. Yes, sir. कुठल्याने सॉल्व करू दे मग आता? x ने सॉल्व करायचं का? Yes, sir. x घेतलाय तर x ने जाऊया. स्ट्रिप घेताना याचा विचार करायचा बरं का, थोडं रूटचा वगैरे त्रास नको व्हायला. 0 to a अडीच टू रूट ए वाय टू 2a xy dx dy. येस. आता याच्यामध्ये कॉन्स्टंट काय आहे तुमचा? y. Y. x इंटिग्रेशन X square by 2. Square by 2 रूट ए वाय 2a. येस dy. दोन्ही लिमिट एक्झिस्ट होतील, अप्पर आणि लोअर दोन्ही पण. पहिल्यांदा अप्पर टाका, 2a चा स्क्वेअर मायनस अपॉन 2 आणि इथं नंतर 2 रूट ए वाय चा स्क्वेअर डिवायडेड बाय, वाटल्यास 2 बाहेर घेतलास तरी चाललं असतं, बरोबर ना? yes, Yes, sir. sir. 1/2. कारण जास्त कॉम्प्लिकेशन करायला नको आहे आपल्याला. 2a चा स्क्वेअर मायनस 2 रूट ए वाय चा स्क्वेअर डी वाय. गेटिंग? हॅलो. Yes, sir. 0 टू a हा y 2a चा स्क्वेअर 4A 4A square. 4a square. इथं किती येत आहे? 4ay 4ay. Yes. dy. अजून काय कॉमन घेऊ शकता तुम्ही? 4A. 4A. टेक 4a आउटसाइड. 4a बाय 2 0 टू a y ने मल्टिप्लाय केलं याला ay, बरोबर का? Yes, sir. ay And Y मायनस square. y स्क्वेअर. इज दॅट करेक्ट? Square. येस. Yes, sir. dy 4a बाय 2 म्हणजे आलं हे 2a 0 टू a. पुटअप करा, सॉरी, टेक इंटिग्रेशन नो. येस, a as it is, y square by 2 Y minus square by 2. Y cube upon 3. over the limits 0 to a which is equal to 2a. yes, a टाका बरं आता इथं. A square. A square y. A square. a cube by 2 A square. Yes, sir. Yes, sir. a cube by 2 minus a cube by 3 मल्टिप्लाय करून बघा बरं किती येतं हे. 2a 3 minus 2. 1 by 6. A cube by 6. 6. which is equal to, after Okay. simplifying, 1 3. A cube A by raised to 3. 4 by 3. a raised to 4 by 3. 3. It is the final answer. Yes. Getting? Hello. Yes, sir. येतं का लक्षात? बघा. Getting? तुम्ही दुसऱ्या टाइपने जरी सॉल्व केलं तरी पण आन्सर सेमच येणार. Getting? Hello. Yes, sir. Yes, कम्प्लीट sir. करा.
समजतात का बघा एक्झाम्पल हे. हॅलो, पॅराबोला, स्ट्रेट लाईन, सर्कल आणि एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, ओनली द लाईन्स. हॅलो, Yes. Yes, sir. हे यायलाच पाहिजे, याच्याशिवाय ऑप्शन नाहीये आपल्याकडे. First part over. First page is over. Hello, Yes, sir. second page. Hello, Yes, sir. completed. Yes, sir.
पुढचं एक्झाम्पल घ्या. It is visible for all. Yes, sir. Yes, Yes, 6.5.2. 6.5.2. Evaluate double integral y dx dy throughout the area bounded by the curve. X is equal to 0, y is equal to x square, and x plus y is equal to 2 in first quadrant. हा default statement है first quadrant. Can you identify the curves now? Are you able to identify the curves? X is equal to Yes, 0 means straight line. Straight line. what? Y-axis, Yes. Y is equal to x square. parabola. X plus y is equal to 2. Straight काय हा? line. Straight line. That line. Yes. Straight line. Getting? Hello. A written example. Yes, sir. Let's go with the examples now. Yes. Example. Number 6 or 7? 6. 6. Okay. Let the area bounded by curve. पहिला x is equal to 0 means Y-axis, Y-axis. next y is equal to x square. parabola. Next X plus Y is equal to 2 na. Yes, straight line. Okay. And integral कसा आहे तुमचा? y. Y into dx dy. Yes. बघूया आता ड्रॉ करून बघायचं. Yes. येते का? ड्रॉ केलं. X axis y axis. पुढे straight line. X is equal to 0 means Y-axis, Y-axis. yes, y axis itself. हे ह्याचं इक्वेशन काय आलं? ओके, पुढे जाऊया आता. y is equal to x square कसा असेल तो? Yes. Is that clear? yes, sir. Yes, sir. आता पुढचं कुठली लाईन आहे? x plus y is equal to 2 ही लाईन आहे. x 0 असताना y किती आहे? 2. 2. म्हणजे किती असेल? सपोज इथं 2 पॉइंट आहे, हा एक पॉइंट आला. y 0 असताना x किती आहे? 2. येस, इथं असेल. कॅन आय ड्रॉ द लाईन नाव? Yes, A line which passes through these 2 points. सांगा बरं कुठला एरिया कन्सिडर करायचा आता? Any guess? Yes, this is O. Hello. A, D. बरोबर का एरिया? yes, Yes, sir. sir. Getting?
hello. Getting hello. Yes, sir. Yes, sir. Is that clear, everyone? लक्षात येते का? हॅलो. काय सांगितलं तुम्ही? वाय ऍक्सिसला इन्क्लूड करणारा फर्स्ट क्वाड्रंट मधला एरिया हा खालचा येणार नाही, बरोबर का? कारण तो एक्स ऍक्सिसला Yes, sir. कन्सिडर करतोय, वाय ऍक्सिसला कन्सिडर करतोय का? No. No, sir. Getting hello. Yes. Yes, sir. Now in this area we have to consider strip. इथं बघा, हे खूप महत्वाचं आहे. Equation of this parabola y is equal to x square. Square. Equation of this line x plus y is equal to, 2. 2. and equation of this y axis. X is equal to 0. Yes, 3 curves are there. आतापर्यंत आपण सगळे एक्झाम्पल चेक करा, फक्त 2 कर्व दिसतात तिथं. येस, नाव देर आर 3 कर्व्स. मग 3 कर्व्स असेल तर फॉर्मेशन ऑफ द डबल इंटिग्रल विल बी, जेव्हा तुम्ही इथं स्ट्रिप पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस घेताय किंवा वाय ऍक्सिस घेताय, कसंही घ्या, देर विल बी द 2 पॉइंट्स. हे थोडस वेगळं वाटेल तुम्हाला, आता पण तरी पण लक्ष देऊन बघा. इथून एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आहे. येस, हा असा रिजन 2 पार्ट्स मध्ये डिवाइड होतो. इथे एक स्ट्रिप कन्सिडर होणार पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस, आणि इथे एक स्ट्रिप कन्सिडर होणार पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. गेटिंग हॅलो. Yes, sir. हे बघा, असा आलाय हा शेप. मी जरा ड्रॉ करतो बरं का. हे असा पॉइंट आहे. नेक्स्ट हा कर्वचा पॉइंट आहे. येस, आणि इथून ही स्ट्रेट लाईन आहे, बरोबर का? ओ Yes. ए बी. जर तुम्ही फक्त स्ट्रिप इज पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस घेतलं तर ती कुठपर्यंत जाईल? इथपर्यंत जाईल, बरोबर का? इथं जे काय असेल x इज इक्वल टू 0 ऍज इट इज y ऍक्सिस, आणि इथं x इज इक्वल टू रूट y. येते का? इथपर्यंत मूव्ह होईल. येस, हे समजतंय का? बघा किती लोकांना समजतंय. ही स्ट्रिप अशी मूव्ह होईल पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. इथपर्यंत ती मूव्ह होत आली, इथं आली ती. जेव्हा ती इथं पुढे जाणार आहे, इकडचा हा फिक्स राहील, पण हा पुढचा कर्व चेंज होतोय. इथं x ची व्हॅल्यू किती आहे? इज दॅट क्लिअर? हॅलो हॅलो. Yes, sir. तिथे Yes, x ची sir. व्हॅल्यू किती आहे? 2 मायनस y. करेक्ट. म्हणून इथं एक स्ट्रिप येईल. ओके, इथं x इज इक्वल टू 0 टू हा एक इंटिग्रल, आणि इथं x इज इक्वल टू 0 हा एक इंटिग्रल. गेटिंग हॅलो. नाव Yes. कॉन्स्टंट लिमिट साठी इथला हा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिळवावा लागेल. हा ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इथला इंटरसेक्टिंग पॉइंट फिक्स आहे. इट इज किती आहे हा? 0 टू, 0,2. आणि हा आहे 2,0. 0. हितला मिळवायला लागेल. ठीक आहे. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर, हे 2 कर्व आहेत. फाइंड आउट करा बरं. येस, y ची व्हॅल्यू एक्स स्क्वेअर ह्याच्यात ठेवली तर किती येतं? हे x प्लस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 2. एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 2 इज इक्वल टू 0. येस, X square is equal to x is equal to 2 and x is equal to 1. Yes. 2 and 1. One. x is equal to 2 and 1. क्लिअरली x 2 असताना y किती असणार आहे? इथे टाकून बघा. 2 minus 2 इट विल बी 0. 0. x 2 असताना y ची व्हॅल्यू किती असणार आहे? 0. आणि 1 असताना y किती असेल? 2 One. minus 1. 1. म्हणजे यातला इंटरसेक्टिंग पॉइंट कसा आहे? हॅलो. 1,1. 1,1. गेटिंग हॅलो. हे दोन Yes, इक्वेशन sir. यूज केलं, याच्यावरनं मला 100 व्हॅल्यू आल्या 2 आणि 1 आलेल्या. ह्या व्हॅल्यूज मी कशामध्ये टाकल्या? परत या इक्वेशन मध्ये. फ्रॉम दॅट आय हॅव गॉट y इज इक्वल टू 0 अँड 1. म्हणजे पेअर कसे आले? एक 2 0 चा आला आणि एक 1 1 चा आला. 1 1. 1 1 चा पॉइंट इकडे कुठे मार्क करणार आहे का तुम्ही? येस, ऑन सेकंड क्वाड्रंट इट इज पॉसिबल. हॅलो. No, sir. नो. येस,
मग आता इथं स्ट्रिप घेतली तर बघा ती कशी येईल. कन्सिडर वाटल्यास इथं मी याला एक पॉइंट म्हणतो, डी हा पॉइंट कन्सिडर करतो इथं. कन्सिडर यस अ स्ट्रिप parallel to x axis in area of yes कशामध्ये OAD and area yes DAB करेक्ट का? हॅलो हॅलो बरोबर आहे का बघा. यस मी पहिल्यांदा इन OAD मध्ये कन्सिडर करतो दिस पॉइंट. हा आपण रिजन डिवाइड केला दोन पार्ट्स मध्ये. इथं बघा ह्याला डी म्हटलं. गेटिंग? हॅलो दिसतंय का? Yes, इथं मी sir. त्याचा स्मॉल पार्ट ड्रॉ केलाय बघा. ह्याच्यामध्ये बघा एक्स व्हॅरीज फ्रॉम एक्स व्हॅरीज फ्रॉम आणि हा वाय व्हॅरीज फ्रॉम. एक्स व्हॅरीज फ्रॉम कसा असेल इथं 0 to 0 to पॅराबोला रूट वाय. कॉन्स्टंट लिमिट्स इथं किती आहे 1 1 म्हणजे वाय इथं किती असणार आहे 0 to 1 and yes in second part AOD sorry ADB AD मध्ये x varies from कसा होईल 0 to yes 2 minus y. 2 minus y and y varies from yes इथून तर इथपर्यंत हा इथला पॉइंट किती आहे yes 1 to 2. 1 to 2. getting hello therefore I is equal to कसा येते it is visible I is equal to पहिला हे 0 to 1 1 to root y yes y dx dy first integral plus second yes 1 to 2 0 to 2 minus y y dx dy. हॅलो लक्षात येते का? yes Yes, sir. the area bounded by the curves x is equal to 0 y is equal to x square and x plus y is equal to 2. तुम्हाला तो एरिया दोन पार्ट्स मध्ये डिवाइड करावा लागेल आणि तिथे दोन स्ट्रिप घ्याव्या लागतील. गेटिंग? हॅलो असं स्ट्रिप पॅरल टू वाय ऍक्सिस घेतली तर पण सेम एरिया दोन पार्ट्स मध्ये डिवाइड होणारच तिथं, कारण इथं जो आहे हा कंटिन्युअस कर्व नाहीये, हा डिसकंटिन्युटी आहे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्युटी. असं जेव्हा पॉइंट कट होतो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्युटी. इथून कर्व चेंज झाला, हा वेगळा कर्व आहे आणि हा वेगळा कर्व आहे, बरोबर का? हॅलो येस सर. त्याच्यामुळे काय करायला लागतं, परत दोन पार्ट्स कन्सिडर करायचे आणि सिंपल पार्ट डिवाइड करून. गेटिंग? हॅलो येस वाय ऍक्सिस ला घेतलं तरी पण इथंच पॅरलल टू वाय ऍक्सिस इथं येणार, इथं पॅरलल टू वाय ऍक्सिस वरच्या पार्ट्स मध्ये येणार. येस हॅलो येस ओके. आता पॅरलल टू वाय ऍक्सिस इकडे तयार करून दाखवतो कसं होतं. तो परत मी रिजन कन्सिडर करतो, एक स्ट्रेट लाईन, इथून एक गेलेली स्ट्रेट लाईन आणि हा असा यू शेप मधला कर्व. येस इज दॅट क्लिअर? हॅलो बघा बरं, इथला इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 2, इथला 0 0, इथला 0 1 1 ना, हा, आणि इथून एक लाईन ड्रॉ केली, येस, विथ y इज इक्वल टू 1. 1. बरोबर आहे. आता स्ट्रिप पॅरलल टू वाय ऍक्सिस घेऊया आपण. येस, इथं एक स्ट्रिप, इथं एक स्ट्रिप. बघा इथं y ची व्हॅल्यू किती आहे कर्व मध्ये, x स्क्वेअर आहे का? X square. हा, Yes. आणि इथं y किती आहे? दिस इज लाईन y इज इक्वल टू 1. 1. गेटिंग? आणि कॉन्स्टंट लिमिट्स इथून तर इथपर्यंत, येस, x साठी x इज इक्वल टू 0 टू 1. x इज इक्वल टू 1. 1. गेटिंग? हॅलो Yes. येस, हा झाला पहिला. दुसऱ्यासाठी बघा, इथून y इज इक्वल टू 1 2, इथं y ची व्हॅल्यू किती आहे? 2 minus x. बरोबर का? बघा
आणि लिमिट्स फॉर x here the x is equal to same 0 to 1 no change for x I is equal to इंटिग्रल बघा मी जर या रिजनचा घेतला तर 0 to 1 x साठी आणि y साठी x square to 1 y dy dx plus second 0 to 1 same for x go for y y is equal to 1 to 2 minus x X. y dy dx. If you consider strip, yes, is parallel to y Y axis. getting असे येतात तुमचं लिमिट्स. हॅलो सॉल्व करू शकताय हे एक आणि हे एक Yes, sir. कम्प्लीट करा. मोस्ट टिपिकल एक्झाम्पल मी घेतलेला आहे मॉर्निंग सेशनला पाहिजे होतं म्हणून मी याला इथं ठेवलं होतं. ठीक आहे. हॅलो अंडरस्टूड. yes Yes. sir. sir. कम्प्लीट करा. पहिल्यांदा रिजन ड्रॉ करून घ्यायचा. नेक्स्ट पार्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करायचे. त्याच्यानंतर रिजन किती पार्ट्स मध्ये डिवाइड होतो बघायचं आणि मग स्ट्रिप कन्सिडर करायचा विचार करायचा. येस इन दिस वे वी हॅव टू थिंक. गेटिंग. हॅलो येस तुम्ही जेवढी जास्त प्रॅक्टिस करणार आहे तेवढी जास्त अॅक्युरसी असेल. गेटिंग. हॅलो yes my voice is audible. Yes, Yes sir. sir. Complete this part. Two examples for homework. That first example, complete the integration, and for this example also, complete the integration part. Getting? Yes, hello. Yes sir. Up to that, let me take the attendance. Yes. Roll number. Serially nice. 1, Present, sir. 2, Present, sir. 3, 3, Present, sir. 4. Roll number 4. Okay.
5, Present, sir. 6, 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13, 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, Present, sir. 18, Present, sir. 19, Present, sir. 20, Present, sir. 21, 22, double 2, 23, Yes, sir. 24, Yes, sir. 25, Present, sir. 26, Yes, sir. 27, Present, sir. 28, Yes, sir. 29, absent, 30, Present, sir. 31, 32, Present, sir. 33, Yes, sir. 34, no, 35, 35, 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, Present, sir. 46, Present, sir. 47, 48, Yes, sir. 49, 50, Yes, sir. 51, 50, Yes, sir. 51, 52, 53, 54, Patil, Yes, sir. 55, 56, 57, Present, sir. Present, sir. 56 is present. 56, 56 present. okay. 58, Present, sir. 59, 59, 60, Raut, 62, Yes, sir. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, 66, Present, sir. 67, 68, Yes, sir. 69, Present, sir. 70, 71, Sir. 71, 72. Present, sir. I will call the option number. Check it once. 4, 6, 13, 21, 22, 35, 47, 49. Sir, 21. Wait. Let me clear first. 4, 6, 13, 21, 22, 35, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 65, 67, 71. Huh. Sir, 51 is present, sir. Okay. Next. 21, sir. 21. Okay. Next. Or yes. Shall we stop now? Complete Yes, the two homework examples. Thank you.